बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शुफेर शमाइला न्याज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शमाइला न्याज़। वो गाना तुसीं सुनिया होएगा वैसे पाकिस्तान का है कि रौले पै गए लाहौर कराची, क्योंकि अजकल T20 के रौले पे हुए हैं, ना सिर्फ लाहौर कराची बल्कि और ना सिर्फ इंडिया दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया दे विच ये रौले पे ने कि हाय T20 वर्ल्ड कप दे विच आखिर पाकिस्तान और इंडिया का जिहड़ा मुकाबला है, ये टाकरा जिहड़ा पेचा पैना है, इहदा कोई बोकाटा होएगा या नहीं। ठीक है, इस चीज़ ने जिहड़ा ना वो जी आलमी क्रिकेट है उन्होंने बिल्कुल ही हिला के रखा हुआ है। और ये क्योंकि मसला यह है कि महज एक स्पोर्ट्स इशू नहीं रहा, यही वजह क्योंकि ये ताकत पैसे और दोहरे म्यार के खिलाफ एक खुली बगावत बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने वो किया है जिहड़ा सालों तो कोई कर ही नहीं सकिया। ठीक है, ICC नूं बिल्कुल गोडियां दे जिहड़ा ना वो बिल ते लैके आ गया हो और बिल्कुल एक मैच का महज एक बाइकआउट नहीं है बल्कि खुला चैलेंज भी दिता है उस निज़ाम के खिलाफ जिहड़ा सालों तो खेल के नाम के उत्ते सियासत ताकत और पैसे की गुलामी करता रहा। पाकिस्तान ने हमेशा ये चीज़ वाज़े की है कि क्रिकेट सिर्फ कारोबार नहीं है, ये इज्जत है, उसूल है और इंसाफ भी है। और यही गल जिहड़ी है वो ICC नूं सूई तरह चुभी है कि वो उही करता फिरदा है। असल मसला मैच नहीं हैगा, मसला की है तुहानू भी सारा पता है क्योंकि तुसीं हुण हो गए बहुत सियाणे। असल मसला है पैसे का, अरबां रुपया दे डॉलर का। पाक भारत मैच दुनिया का सब तो महंगा तरीन क्रिकेट मैच जो समझा जाता है। एक मैच करोड़ों नाजरीन और अरबां की ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकटिंग और इश्तिहारात, ये सारा कुछ ये इन्वॉल्व होंदा है। पाक भारत मैच ना होया तो ब्रॉडकास्टर चीकां कूकां मारनगे, स्पॉन्सर्स काफ़ी परेशान ने और ICC के अकाउंट्स जिहड़े है वो बिल्कुल उन्हां विच जलजला आया पिया और पाकिस्तान के ऐलान तो बाद इंटरनेशनल क्रिकेट नूं जिहड़ा ना इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल जिहड़ी है उहदे विच जिहड़ी बेचैनी है और साफ नज़र आती पई है। वो ICC जिहड़ा कि छोटे मुल्कां नूं हुक्म दिंदी सी अज लाहौर आके मिन्नतां ते तरले करदी फिरदी है और डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की हंगामी लैंडिंग, 5 घंटे तवील मुज़ाकरात, रात गए तक खाबे चले और मुसलसल फोन कालां चलियां और बार बार क्रिकेट के उत्ते वसी तर मफाद का एक राग जिहड़ा ना वो रागनी जिहड़ी है वो चलती रही है। इस गल का सबूत है कि पाकिस्तान का फैसला ICC के जिहड़े हिसाब है उहदे जिहड़े नर्व्स है उहदे उत्ते सवार हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान किया तो ICC के फाइल फोल्डर्स बिल्कुल बंद हो गए और हंगामी मीटिंगां शुरू हो गई, क्योंकि अगर 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 ये मैच ना होया तो ICC की जिहड़ी साख है उन्होंने ही नहीं नुकसान पहुंचेगा बल्कि अरबां डॉलर का भी नुकसान होएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत मैच खेडां की दुनिया का सब तो वड्डा मुकाबला है जिहदे विच एक मैच के 25 करोड़ डॉलर तक जिहड़ी ना आमदनी होंदी है। ठीक है, और इसी आमदनी के खौफ ने ICC नूं बिल्कुल गोडियां दे जिहड़ा ना जोर के उत्ते लैके आ गए। ब्रॉडकास्टर जिहड़े ने वो 3 अरब डॉलर के मुआहदियां के उत्ते नज़रसानी की गलबात करते पे और स्पॉन्सर जिहड़े ने वो दबाव पाते पे है कि ये मैच देख लो प्लीज़, ये हर सूरत होना चाहिए। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात दे विच किसी भी किस्म की माड़ी जी भी जिहड़ी लचक है ना वो दिखाने तो इनकार कर दिता है। उन्होंने कहा नहीं बई हुण नहीं हो सकता, लेकिन ये भी वाज़े किया है कि फैसले बंद कमरियां दे विच नहीं होंगे। PCB के चेयरमैन मौसम नकवी ने 2 टोक अल्फाज दे विच ICC वफ्द नूं दस दिता है कि यह फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है और हतमी मंजूरी भी उत्थों ही आएगी। चेयरमैन PCB मौसम नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाल जल्द मुलाकात भी होने वाली है, जिहदे विच भारत के खिलाफ मैच खेडना है या नहीं खेडना इसका फैसला हो जाएगा। ICC और PCB के विच होने वाले मुज़ाकरात सब तो वड्डा नुकता किहड़ा, अहम नुकता यह है कि बांग्लादेश के नाल जिहड़ी ज़्यादती की है उहदे बारे च बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के उत्ते भारत दे विच खेडन तो इनकार किया और जवाब दे विच ICC ने 8वीं वड्डी आबादी वाले मुल्क नूं वर्ल्ड कप दे विचों ही चक के बाहर मारिया। अच्छा, यही दोहरा म्यार है जिन्होंने पाकिस्तान ने ये खिलाफ आवाज़ चुकी और उन्होंने बेनकाब किया। सवाल ये है कि जो भारत पाकिस्तान नहीं आता तो उन्होंने कोई मुतबादिल मुकाम दिता जाता है, लेकिन जो बांग्लादेश इनकार करे तो उन्होंने चुक के बाहर। वजह बई पाकिस्तान ने इसी नाइंसाफी के खिलाफ जी आवाज़ चुकी है। पाकिस्तान ने आख्या कि अगर खेल वाकई सियासत तो बालातर है तो फिर असूल सब तो जिहड़े ना वो सारिਆਂ वास्ते ही इक्को जिहे होने चाहिए। और यही एक बहुत वड्डी वजह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नाल मुकम्मल तौर पर इजहार यकजाहती का ऐलान करते हुए जिहड़ा 15 फरवरी नूं बहुत वड्डा जिहड़ा टाकरा होना सी उहदे बाइकआउट का फैसला किया।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੂਲੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਚਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਵਾਜ਼ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਸੀਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਹੀਂ ਨਿਰੀ ਜਾਈ ਬਸ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਰਾਦ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਈਸੀਸੀ ਵਾਕਈ ਗੈਰ ਜਾਨਿਬਦਾਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਮਾਲੀ ਇਨਹਿਸਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੂਲ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਲਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੇਲ ਬਚੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰੀਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਹਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਖਾਨੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਟਿਕਟ, ਹੋਟਲ, ਸਿਆਹਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀਬੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ, यानी बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, और इम्कान ये भी है कि पाकिस्तान कड़ी शराइ के तहत भारत के खिलाफ मैच खेडन के उत्ते आमादा हो जाए। लेकिन ये आमादगी जी हैगी वो दबाव में नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद पर होएगी। मतलब असीं चुकांगे भी नहीं और आपकी गल भी मनावांगे। ये मामला सिर्फ एक वर्ल्ड कप मैच का नहीं है, ये मुस्तकबिल की क्रिकेट जी सियासत है वह एक टर्निंग पॉइंट भी है। अगर पाकिस्तान आपदियां शर्तां मनवाउण विच कामयाब हो जाता है तो यह पैगाम जाएगा कि हुण ICC के फैसले सिर्फ एक मुल्क के आले दुआले नहीं घूमणगे, बल्कि यह पैगाम जाएगा कि क्रिकेट हुण वाकई एक आलमी खेड है और किसी एक ताकत का जाती कारोबार नहीं है। क्योंकि खेलों के सियासी मुदाखलत जी है वो हुण भारत की आलमी साख के जो वो गले पै गई है और 2036 ओलंपिक का जो ख्वाब है वो तेज़ी नाल एक मुतनाज़ा फाइल बनता जा रहा है। क्रिकेट तो शुरू होने वाला बहरान हुण आलमी खेडों की मेज़बानी तक जा पहुंचे, जिते भारत की नीयत, अहलियत और गैर जानबदारी के उत्ते सवालात उठते पे ने। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी साफ लिखता पाया है कि भारत की खेडों के सियासी मुदाखलत इस दे 2036 ओलंपिक्स के अजाइम नूं शदीद नुकसान पहुंचाते पे ने। भारत जिहड़ा कि अपने आप नूं आलमी खेडों का मरकज़ साबित करने के दावे करता है, अमली तौर के उत्ते इहदे बरअक्स तस्वीर पेश करता है। T20 वर्ल्ड कप तो कबल बाइकाट, वीज़ा इनकार, सियासी बुनियादों के उत्ते खिलाड़ियों का इखराज और क्रिकेट सफारतकारी की नाकामी ने वाज़ेह किया है
कि नई दिल्ली खेड नूं खेड के तौर पर नहीं बल्कि सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती पई है और यही वो रवैया है जिहदे उत्ते बैन अल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी सालों तो भारत नूं वार्निंग देंदी आई है। ये बहरान महज एक टूरनामेंट या एक मैच का नहीं है, ये एतमाद का बहरान है। ओलंपिक्स की मेज़बानी वास्ते सब तो बुनियादी शर्त यह होंदी है कि मेज़बान मुल्क जिहड़ा है वो हर खिलाड़ी, हर टीम और हर कौम नूं मशरूत दाखिले, तहफ़्फ़ुज़ और एक मसावी सलूक की जमानत दे। लेकिन भारत इत्थे बुरी तरह नाकाम हो गया। वीज़ा इनकार, सिक्योरिटी के बहाने और सियासी ब्लैकमेलिंग ने भारत को एक गैर मुअतबर मेज़बान के तौर के उत्ते बेनकाब कर दिता है। ये होर भी परदे जिहड़े चाक होने आ, पता नहीं किन्ने परदे ये चाक होणगे तो फिर पिछे बचेगा की, ठीक है, लुकाउण वास्ते। इस सारी सूरत हाल के उत्ते गलबात करांगे, लेकिन एक छोटी जी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सारी सूरत हाल के उत्ते गलबात करांगे। मेरे नाल मौजूद ने स्पोर्ट्स तजज़ियाकार यूसुफ अंजुम साहब। मैनूं लगदा है कि यूसुफ साहब दे कोले कोई अच्छियां मजीद चौंदियां खबरां हैगियां, क्योंकि उन्होंने पता है कि ICC का जिहड़ा वफ्द है वो PCB दे नाल जिहड़े मुज़ाकरत ने वो होंदे पे ने। ताज़ा तरीन जिहड़ी सूरत हाल है कि पाकिस्तान का 15 फरवरी नूं जिहड़ा टाकरा है, जिहड़ा पेचा है भारत के खिलाफ, ये होएगा या नहीं? यूसुफ अंजुम साहब की लगदा है तुहानूं? वैसे पेचा जी होण जा रहा है, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई शक नहीं है, लेकिन उस तो पहले जिहड़ी कार्रवाइयां ने वो पूरी होना बड़ा जरूरी ने। तुहानूं पता कि कल लाहौर में बड़ी लंबी मीटिंग हुई चेयरमैन PCB मुसर नकवी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर मीनो सलाम ते जिहड़े ICC के नुमाइंदे ने डिप्टी चेयरमैन सन इमरान ख्वाजा, उन्होंने नाल बहुत सारी गल्लां इस टाइम हुई। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी गल है कि पाकिस्तान ने हमेशा पहले की तरह भी हुण साथ दिता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं मंगया तो पाकिस्तान ने जिहड़ी सारी की सारी आवाज़ बुलंद की वो बांग्लादेश के नाल की, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर ज्यादती की सी। क्रिकेट ने तुहानूं पता कि इंडिया ने यरगमाल बनाया होया, उन्होंने सियासी उनकी जिहड़ी है असरो रसूख भी उहदे फैसले होंदे ने। तो पाकिस्तान के इनके पहला मुल्क है ने डट के खड़ा होया सामने आया। तो हुण इस तो अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया के ICC के जिहड़े बंदे ने खुद इत्थे लाहौर आए ने, वो तो चाहते हैं कि मामला कुछ हल करन। उन्होंने मिन्नतां कीतियां ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दीयां कि बांग्लादेश के लोगों को बुलाओ, असीं बैठ के कोई ना। अच्छा, वो सुनन च आ रहा है बिल्कुल लम्मे पए होए बेचारे, मिन्नतां तरले ते आए पे ने। हाँ जी, इसी तरह सूरत हाल है, क्योंकि तुहानूं पता जो इंडियन मीडिया है, गोदी मीडिया मोदी का, वो तो यही कहता जी पाकिस्तान की ये कुछ हो गया, पाकिस्तान पीछे लम्मा पै गया है, तो ये मुतालबे हुण कर रहा कि साडा मैच करवा दो अल्लाह दे वास्ते। लेकिन सारियां बकवास हैगियां ने, झूठ हमेशा बोलते हैं इंडियन मीडिया। उन्होंने हुण शर्म आनी चाहिए है कि किन्नी क वारी तुसीं पाकिस्तान नूं बदनाम करने वास्ते अपनी चालां चलोगे, तुहाडी हर वारी चाल जिहड़ी हैगी है तुहानूं उल्टा तुहानूं ही पै जांदी हैगी है। तो तुहाडे सामने पूरी दुनिया ने देखा कि ICC के जिहड़े डिप्टी चेयरमैन वो इत्थे आए ने, उन्होंने 4 घंटे तो ज़्यादा मुलाकातां कीतियां ने कज़ाफी स्टेडियम। तो उहदे विच पाकिस्तान का मुतालबा इक्को सी कि पहले सब तो पहले तो बांग्लादेश नूं तुसीं जिहड़ा नाराज़ कीता है उन्होंने तुसीं मनाओ, उन्होंने जिहड़े तहफ़्फ़ुज़ात ने जो उन्होंने एक गम गुस्सा है उन्होंने घट करो, तो उस तो बाद असीं अगे वधांगे। तो पाकिस्तान ने कहना सी कि पाकिस्तान जिहड़ा है बांग्लादेश उन्होंने बराबरी की सतह पर क्रिकेट का हिस्सा बनाओ। तो वो जराए जिहड़े अपना साडा कन्फर्म किया, उन्होंने कहा कि आमदनी च पूरा हिस्सा मिलना चाहिए वर्ल्ड कप की बांग्लादेश में। उस तो बाद जिहड़ी सब तो वड्डी गल सी कि ICC इस गल नूं यकीनी बनावे कि आइंदा तो किसी भी गवर्नमेंट अगर किसी टीम नूं कह दिंदी है कि तुसीं फलां मुल्क जाके नहीं खेलना या फलां टीम नाल नहीं खेलना, तो उहदे ते वोटिंग नहीं करवानी तुसीं, बल्कि ICC उस जिहड़ी हुकूमत हैगी आ, जिहड़ी वो बोर्ड मैंबर ने, उन्हों की उस हुक्म नूं बिल्कुल पाबंद करे। तो जिद्दां बांग्लादेश नूं उन्होंने बाहर वैसे ये मनाउण च कामयाब हो जाएंगे वैसे? जी बिल्कुल शमैला जी, ये बड़ी अच्छी गल है कि पाकिस्तान हुण एक स्ट्रोंग फुट ते है। तो पाकिस्तान का जिहड़ा मौकफ हैगा वो पूरी दुनिया में मनिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हक सच का साथ दिता हैगा। तो कल की मीटिंग में भी मैं तुहानूं पहले दस्सिया कि पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं मंगया, सारी की सारी गल्लां बांग्लादेश लिए कीतियां ने कि उन्होंने जिहड़े क्रिकेट फैन नाराज़ होए ने, क्रिकेट टीम जिहड़ा उन्होंने दुख पहुंचा, जिहड़े मुंडे 2 सालों तो तैयारी कर रहे सी वर्ल्ड कप की, वो नहीं खेड पाए ने, वो महरूम रहे ने, उन्होंने तो ICC माजरत करे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी उन्होंने तो माजरत करे, क्योंकि तुसीं जुल्म किया, ज्यादती की, उन्होंने बगैर किसी वजह तो इनके छोटा जिहा मुतालबा सी कि जिहड़ा उन्होंने वैन्यू हैगा वो तुसीं चेंज करना सी, मामला हल हो जाना सी। तो गल हुण इत्थों तक हो गई है कि तुहानूं मजबूरन खुद इत्थे आना पिया हैगा, तो चीज़ां क्रिकेट वास्ते चंगियां नहीं लिआंदे ना, फिर ये मानते नहीं हैगे। वैसे बहरहाल एक चीज़ जिहड़ी है वो बांग्लादेश वास्ते ये है कि वो कहते नहीं है या राह पिया जाता या वाह पिया जाता है, ठीक है,
ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਮਦਨੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੈ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 22 ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 13 ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾ 5-6 ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆਫ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖੇਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ICC ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। ਅਗਰ ICC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ IPL 'ਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ICC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦस्य ਅਮੀਨ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੈਰ ਮੁਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ICC ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ICC ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਯੂਸੁਫ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ICC ਵਾਕਈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੈਅ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਅਯਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰੂਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਲਖ ਔਰ ਕੜਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਕਿਆਦਤ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दो टोक अल्फाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾक़े ਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿਫਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਬੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਆਮ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਦਮ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਇਨਖਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸੀ। 20 ਸਾਲਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰ ਨੈਟੋ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਥੇਰਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਅਸਲਹਾ, ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਮਵਾਸਲਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਿਆਸਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਔਰ ਇਲਾਕਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਦਮ, TTP, ਦਾਇਸ਼, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਔਰ ਦੀਗਰ शिद्दत पसंद ग्रोह ना सिर्फ मौजूद ने बल्कि आज़ाद नकलो हरकत भी करते फिरते ने। तालिबान हुकूमत की कमज़ोर गिरफ्त, अंदरूनी इख्तलाफात और नज़रियाती सख्ती ने इस खतरे को मजीद 2 गुना किया और यही वजह है कि अज दा अफगानिस्तान दुनिया वास्ते माजी ते अफगानिस्तान नालों ज़्यादा खतरनाक दिखाई देंदा पिया। पाकिस्तान इस वक्त इस खतरे का बराह रास्त निशान है। बलूचिस्तान होवे या खैबर पख्तूनख्वा, दहशतगर्दी के हर वड्डे वाक़े दे जिहड़े ताने बाने है ना वो अफगानिस्तान दे विच ही जा मिलते हैं। इस्लामाबाद वर्गे महफूज जिहड़ा ना वो तसव्वुर किए जाने वाले शहर दे विच खुदकुश हमला भी इस गल का वाज़े सबूत है कि दुश्मन का दायराकार मजीद फैल चुके हैं। ये हुण सिर्फ सरहदी इलाकाई तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दिले पाकिस्तान नूं भी निशाना बनाता पिया। पाकिस्तान ने कई बारी सफारती सतह के उत्ते तालिबान हुकूमत नूं यह भी आगाह किया है, बल्कि नाल खबरदार भी किया और ताउन की भी पेशकश की है। जिहड़ा आपां गल करदे ना कि टेबल ते बैठ के गल करदे आ, ठीक है, वो भी करके देखे। चीन और पाकिस्तान ने मिल के अफगानिस्तान नूं तरक्की, तजारत और इस्तेहकाम की राह दे उत्ते लियाउण दी गल भी की, लेकिन काबल की जिहड़ी अबूरी हुकूमत के जिहड़े तर्जे अमल ने उन्हां विच कोई संजीदगी नज़र ही नहीं आती। ये रवैया इस गल का सबूत है कि तालिबान रजीम अफगानिस्तान नूं एक बारी फिर उसी अंधेरे विच लैके जाना चाहती है जिहदे विचों 2001 दे विच पूरी दुनिया नूं इन्हें हिला के रख दिता सी। यह सूरत हाल इस वास्ते भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इस वारी तालिबान की आपदी सफ़ां दे विच भी काफ़ी इख्तलाफात खुल के सामने आ चुके हैं। मुख्तलिफ तड़े, मुख्तलिफ मफादात और मुख्तलिफ नज़रियात तालिबान के अंदरूनी इतिहाद नूं मजीद खोखला करते पे है। दीमक लग चुकी है। ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਮੁੰਤਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਔਰ ਰੰਗ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ, प्रॉक्सीज नूं मुतहरिक करना और पाकिस्तान दे विच दहशतगर्दी नूं हवा देना भारतीय एस्टैबलिशमेंट वास्ते ये कोई नवा खेड नहीं हैगा।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ। TTP ਔਰ BLA ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਮਲਕਤ ਬਰਾਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਹਰ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਸਤਹ ਦੇ ਵਫੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੁਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੀ। ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਹਰ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਅੱਸਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਖਤ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਪਾ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੀਆਂ ਇਫਤਿਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਲਖ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਸਲ, ਮੁਨਜ਼ਮ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਤਜ਼ਲਜ਼ਲ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਕਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੰਨਫ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹੋ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਾਦੁਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਬਤ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ BJP ਦੇ ਜੰਗੀ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਰਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ख्वाब ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਫਰੇਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के उत्ते गलबात करांगे। मेरे नाल मौजूद ने दिफाई तजज़ियाकार प्रोफैसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास साहब। अहमद सईद साहब अपने प्रोग्राम च वेलकम करने और सूरत हाल जी खिते की चलती पई है तुहाडे सामने ही है। इस वेले जिहड़ा अफगानिस्तान ना सिर्फ आलमी इलाकाई दहशतगर्दी का एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है, इत्थे ना सिर्फ दहशतगर्दी जिहड़ी है वड्डी तादाद दे विच मौजूद है बल्कि ये आज़ाद जिहड़ा ना वो नकलो हरकत भी करते पे ने। अफगानिस्तान की इस जिहड़ी दहशतगर्दी है वधदी हुई इनू किद्दां रोकिया जा सकता है? देखो जी जी गल है कि टैररिज्म के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जो इसलिए हिसाब किताब चल रहा है वो खासा जो वो चैलेंजिंग है, इससे कोई शक नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझदा हूं कि भाई चीज़ां बेहतरी वाल जाणगियां। क्यों जी जिस वे भी दहशतगर्द हमला करते हैं तो उन्होंने कोशिश होती है कि सरप्राइज अचीव करन। हुण सरप्राइज अचीव करने के हिसाब नाल अगर वेख्या जाए तो कोर जो ऑफेंसिव करते हैं या दहशतगर्दी वास्ते आउंदे ने इनिशिएटिव उन्होंने दे हाथ च हुंदा, जिसले वो ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो वो ज़रा सरप्राइज अचीव करने की कोशिश करते हैं। वेख्या यह जाता है फौज के हिसाब नाल कि कितनी जल्दी उन्होंने सरप्राइज नूं ओवरकम किया जाए तो उन्होंने प्रॉपरली जिहड़ा वो न्यूट्रलाइज किया जाए। तो जिहड़े 12 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हमले होए सन पिछले हफ्ते 1 फरवरी तो लैके ऑनवर्ड
3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 1 to 2 ਆਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ 2 to 3 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 217 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਰਨ ਸਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰੋਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਐਸੀ ਤਮਾਮ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ, ਐਸੀ ਤਮਾਮ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਫ 2.0 ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਔਨ देयर ਪਾਰਟ, ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਆਲ ਦਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਨ ਸੈਂਸ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦ ਮਹਿਸੂਸ ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਠਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਸੇ ਕਿ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ S-400 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸਦਾ ਜਾਵੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਨਿਆਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਰ ਕਾਲਜਿਸ, ਸਟਾਫ ਕਾਲਜਿਸ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਜਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਜਰ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, BLA ਦਾ ਵੀ ਔਰ TTP ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ डायरेक्ट इंडिया की फंडिंग है, इससे कोई शक नहीं कि मोसाद भी इससे इन्वॉल्व है। नेतन्याहू बड़ी दो चार बारी कह चुके हैं इंटरनेशनल लेवल ते उत्ते भी कि ईरान तो बाद पाकिस्तान मेरा सारा तो बाद के बड़ा दुश्मन है, क्यों साडे कोल प्रॉपर एक बैटल हार्डन आर्म फोर्सेस ने इंडिया नु मार पई है। इमरान महसूस वो भी ढेर सारी फंडिंग कर रहा है अफगानिस्तान दे, और अफगानिस्तान नु पैसा चाहिए और जिहड़ा उन्होंने दो एग्रीमेंट के हिसाब नाल आखिया सी कि भी ਅਸੀਂ अपनी सरजमीन नु इस्तेमाल नहीं करन दांगे किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी सिलसिले च, वो भी ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ TTP ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, TTP ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ TTP ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜਰੀਨ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਮਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ, ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, अपने मुल्क तोड़ जाओ, तो उस तो बाद एज अ लीवरेज TTP ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫॉर दैट मैटर
BLA ਜਾਂ BRA ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ there is a nexus between BLA, BRA, TTP ਔਰ ਦਾਇਸ਼ IS ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਨਨ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਬੁਰੀ ਰਜੀਮ ਅਫਗਾनिस्तान ਦੀ ਵੀ और फंडिंग इंडिया इंडिया दी है। और देखो अमरीका ने बहुत एक लंबा अरसा अफगानिस्तान दे विच कढिया है, ठीक है, और अमरीका नूं भी सारी अंदर दी जिहड़ी गेम है उहदा पता हुंदा, और फिर भी अमरीका दे और भारत दे जिहड़े तालुकात ने तुहाडे सामने ही ने। अच्छा, सवाल इत्थे ये भी उठदा है कि जी अफगानिस्तान दे विच जिहड़ी दहशतगर्दी है, एक आलमी दहशतगर्दी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੁਰੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ਮੂਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, जिस तरह वो अपने उन्होंने इजारतदारी है ही कोई नहीं अपने मुल्क के अंदर। अगर देखा जाए तो मैं काबुल रजीम आखांगा, अफगानिस्तान की रजीम नहीं आखांगा। लिहाजा इसलिए पाकिस्तान मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर मुद्दा उठा रहा है। इंडिया नूं भी जो पूरी तरह आप भी एक्सपोज हो चुके हैं, असीं भी मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर उन्होंने भी एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन मैं समझदा जिहड़े वैपन इत्थे अमेरिकन छड्ड के गए सन, वो बेसिकली अगर मैं ऑप्टिमिस्ट लेंस तो वेखां या एक उम्मीद पॉजिटिव नजर नाल वेखां तो मैनूं लगदा कि उन्हां दी जिहड़ी नेशनल डिफेंस फोर्सेस ने अफगानिस्तान दी उन्हां नूं मजबूत करने वास्ते अपने असले इत्थे छड्ड के गए सन। लेकिन वही असले जिहड़ा उन्हां दी फौज दे कोल छड्ड के गए सन, उन मिलदा पिया इन्हां कोलों जिहड़े दहशतगर्द पाकिस्तान च मारे जांदे ने। ये बड़े वाज़ेह तौर ते मैक्सिस सारा ज़ाहिर करदा पाकिस्तान तमाम फ्रंट ते जिहड़ा वो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तानी रजीम जिहड़ी वो बिहेव करे। तुसीं वेखिआ सी कि 1.5 महीना पहलों भी असीं कोशिश कीती सी, दोहा विच ईरान उस सपोर्ट सी, सऊदी अरब कोशिश कीती, चाइनीज़ कोशिश कीती, ईवन टर्किश कोशिश कीती कि किसी ना किसी तरीके नाल इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो जाए जिहड़ा वेरीफाइएबल होवे कि भाई TTP या BLA दे या BRA दे एलिमेंट्स ਨੂੰ सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन वो मैं ना मानूं वाली गल है कि वो मनदे नहीं से पे। लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 51 UN चार्टर के तहत ਅਸੀਂ हॉट परसूट ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस ਵੇਲੇ अपनी इकोनॉमी इवॉल्व कर रहा है। एक जंग ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਅਮਲ ਹੋ ਨਾ ਸਕਦੇ। लेकिन जिस ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਸਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ हॉट परसूट ऑपरेशन ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜਨ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। लेकिन मैं समझदा कि डायलॉग पहलो मौका पूरा देना चाहिए। डायलॉग तो वैसे ब्रिगेडियर साहब डायलॉग नाल तो मामला हल नहीं हुंदा पिया हजे तक, पहले डायलॉग ही चलदे पए सी वैसे। लेकिन कोई डाडा किस्म दा रिस्पॉन्स डेफिनेटली पाकिस्तान वालों जाना है, क्योंकि होर किन्नियां जिहड़ियां लाशां जिहड़ियां ने वो डिगणगियां पाकिस्तान दे विच। होर किन्नी देर पाकिस्तान जिहड़ा दहशतगर्दी दे नाल इस तरह निबड़दा ही रहेगा? कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो देना चाहिए जिन्हां नाल इन्हां दी जिहड़ियां चीज़ां ने वो बंद हो सकन, इन्हां दे मूँह बंद हो सकन। दूसरे पासे एक बड़ी अहम चीज़ हुई है कि जी भारत के साबिक वज़ीर खारजा शशि जिहड़े ने उन्होंने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान नूं जिहड़ा एक मुस्तकिल किस्म का दुश्मन बना के भारतीय आवाम नूं दिखाया जाता है। जिहड़ी ये भारतीय पॉलिसी है ना, ये काफ़ी हद तक नाकाम हो गई है और इस पॉलिसी नूं दाखली सियासत दे विच फायदे वास्ते इस्तेमाल किया जाता है। तुसीं इहदे नाल किहड़ा इतराफ़ जिहड़ा वो करदे हैं? देखो, इससे कोई शक नहीं, जिथे जदों भी इंडिया च इलैक्शन होंदे ने ते एंटी पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा किया जाता है और इतना हाइप क्रिएट किया जाता है कि जिससे पता लगता है कि भाई पाकिस्तान एंटी पोजीशन रखेंगे तो इलैक्शन से उन्हें कामयाबी मिल सी। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर मुसलमानों को भी भाई लोग करके या बदमाश करके या टेररिस्ट करके अपने जिहड़े अपने मुसलमान ने कोई 26-27 करोड़ उत्थे भी उन्होंने भी वो सारा फलाना भाई तो फलाना भाई करके आदत। तो एक इंप्रैशन जिहड़ा मुसलमानों का वो भी दहशतगर्दी वाला हिसाब करके ये BJP वाली गवर्नमेंट जिहड़ी उन्होंने बदनाम कर रखी। इसी तरह ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि क्रिश्चियंस नूं, सिखां नूं, जितने भी और कौमियत ने, अगर तुसीं वेखो तो मसबा हिंदुओं दे वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं हिसाब नाल। तो शशि साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उत्थे एक एंटी पाकिस्तान जिहड़ा नैरेटिव जिहड़ा इलेक्शन, लेकिन मेरा ख्याल है इस रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकणगे तो इसी तरह ना वो तरक्की कर सकणगे ना असीं तरक्की कर सकणगे। पाकिस्तान मैं समझदूं तरफ दी पब्लिक है वही चाहती है कि अमन रहे। तुसीं वेखो पाकिस्तान कभी भी इनिशिएट नहीं करता, पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्ड करता। क्यों जी पाकिस्तान नूं 1947 तो लेके हाली ताईं इंडिया उस तरह रिकग्नाइज नहीं किया और बांग्लादेश की मिसाल साडे सामने। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए और अजीत डोवल खुल्लम खुलादा है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कि असीं पाकिस्तान नूं 2 फ्रंट वॉर के अंदर एम्ब्रॉयल करांगे, बलोचिस्तान नूं असीं वो खुदा ना खास्ता अलहदा करने की कोशिश करांगे और
ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਟਿਲ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਦਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਾਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਤਖਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਔਰ ਆਲਮੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਔਰ ਰਿਆਸਤੀ ਵਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਟੋਕ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਝੁਕੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।